خبر تفصیل سے لیہ میں آج پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ضلع کے کھالسی سب ڈویژن کے لاما یورو علاقے میں سیمنٹ سے لدا ایک ٹرک پلٹ گیا۔ زخمیوں کو فوری مقامی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے 9 افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ مہلوکین میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ایک زخمی کا علاج چل رہا ہے۔ حادثے کا شکار ہوئے افراد کا تعلق راجستھان کے اجمیر سے تھا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ جموں کشمیر بینک کے چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر پرویز احمد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ایک حکم نامے کے ذریعے فوری اثر کے ساتھ پرویز احمد کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ حکم نامے کے مطابق آر کے چھبر کو بینک کا عبوری چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اس حکم کے فوری بعد ریاست کی اینٹی کرپشن بیورو نے بینک کے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر پر اور چیئرمین کے دفتر پر چھاپا مارا اور کئی دستاویزات کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جموں کشمیر بینک کے چیئرمین پرویز احمد کو آج صبح ایک سرکاری حکم نامے کے تحت ہٹا دیا گیا ہے اور اسی آرڈر میں آر کے چھبر کو انٹرم چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اور وہی اس کے ساتھ ہی اسٹیٹ ویجیلنس آرگنائزیشن جسے اینٹی کرپشن بیورو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں پہ جموں کشمیر بینک کے پریمیسز میں پہنچی اور ڈائریکٹرز اور چیئرمین کے چیمبر کو اپنی تحویل میں لیا، اور وہاں پہ جتنا بھی ریکارڈ ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جے کے بینک کے پریمیسز کو کسی کو بھی اندر اور باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور جتنا بھی ریکارڈز ہے اس کو اینٹی کرپشن بیورو اپنی تحویل میں لے رہی ہے، اور وہی پرویز احمد جو چیئرمین تھے جموں کشمیر بینک کے، ان کو بھی اپنے ساتھ لیا گیا ہے۔ اور بات کریں تو کچھ دن پہلے یہ ریکروٹمنٹ سکیم میں سامنے بینک آیا تھا، اور اس کے بعد کافی دیر تک یہ سرخیوں میں رہا تھا، اور اس کے بعد CSR کا بھی ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، اور کہیں اور کرپشن چارجز اس بینک اور مینجمنٹ پہ لگتے رہے ہیں، اور جس کے بعد یہ آج سٹیپ لیا گیا ہے اور چیئرمین کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اب بھی جو آر کے چھبر کو جو جموں سے بلانگ کرتے ہیں ان کو ذمہ داری دی گئی تب تک کہ جب تک نئے چیئرمین کا سلیکشن نہیں ہو پاتا ہے۔ کیمرامین نواز کے ساتھ صنم تصدق، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ حلقہ انتخاب گلمرگ میں مختلف مقامات پر جموں کشمیر بینک نے اپنی برانچ تعمیر کی ہیں، جن میں خاص طور پر دھوبی ون، چندیلورا، ہردشورا شامل ہیں۔ ان جگہوں پر کئی سال پہلے عمارتیں بنائی گئی ہیں، تاہم اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جموں کشمیر بینک کے ان شاخوں کو چالو نہیں کیا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر بینک برانچ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دھوبی ون، چندیلورا اور ہردشورا کے لوگوں نے جموں کشمیر بینک کے نومنتخب چیئرمین سے مطالبہ کیا کہ ان مقامات پر ان بینک شاخوں کو عوام کے نام وقف کیا جانا چاہیے، تاکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ ساتھ گلمرگ جانے والے سیاحوں کو بھی سہولیات بہم پہنچ سکے۔ مگر یور راوان زۭز دہ قرآنس پہ راوان زۭز دہ ٹنگ مرگ، کنزر، ماگم، ناربل، گمت یہ سفر گمت خدا زانا وہ مہربانی کرے چیئرمین صاحب اس نے یہ کھولت یہ بینک چلے پرابلم۔ ہماری یہی امید ہے اب جے کے بینک کا نیا جو چیئرمین ہے، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد چالو ہونا چاہیے یہ جو بینک ہے جے کے بینک۔ بہت دپان یہ گوس چالو گھن، یہ گوس نا بند روزن کی اچھا مشکلات گھان پٲدٕ اَسہِ چھِ پیٚوان کُنزر گژھُن، ماگم گژھُن، تمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ دپان یہِ گوٚژھ اَسہِ چالو گژھُن ییٚتہِ۔ اننت ناگ کے نوگام ویری ناگ علاقے میں ملیٹنٹوں اور فورسز کے مابین انکاؤنٹر کے دوران ایک ملیٹنٹ ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع کی بنا پر فوج کی 19 RR اور جموں کشمیر پولیس کے SOG نے نوگام جنگلات کے ایک وسیع رقبے کا محاصرہ کیا۔ اس دوران وہاں پر موجود ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی اور کافی دیر تک دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ جاری رہا۔ گولیوں کے تبادلے میں نوپورا ڈور کے اقبال نامی مقامی ملیٹنٹ کو ہلاک کیا گیا، جبکہ مزید ملیٹنٹوں کی تلاش کے لیے کافی دیر تک آپریشن جاری رہا۔ اقبال کا تعلق جیش محمد تنظیم سے تھا اور
पुलिस को वो कई मामलात में मतलूब था। एनकाउंटर के मकाम पर कुछ हथियार और गोली बारूद भी फोर्सेस ने बरामद कर लिया। जिले में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं और कुछ मकामात पर फोर्सेस और मुश्तइल अफराद के बीच पुरतशद्दुद झड़पों की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। शोपियां में कल एक इनकाउंटर में शहीद हुए फौजी जवान करमजीत सिंह को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। बेबी कंटोनमेंट में मुनक़्क़दा तकरीब में जीओसी चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन और दीगर आला अफसरान ने शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। शोपियां के यारवन जंगलात में इनकाउंटर के मौके पर करमजीत सिंह को गोली लगी थी। उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जख्मों से जानबर न हो सके। करमजीत का ताल्लुक पंजाब के हफीजाबाद गांव से था। खराज अक़ीदत पेश करने के बाद शहीद के जसद खाकी को उसके आबाई मकाम रवाना किया गया, जहां पूरे फौजी एजाज के साथ उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ में LOC पर बिला इश्तियाल गोलाबारी की। पाकिस्तानी फौज ने दिन में तकरीबन 1 बजे शाहपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों जानिब 1 घंटे तक गोलाबारी जारी रही, ताहम इसमें कोई जानी व माली नुकसान की इतला नहीं है। बहुत बॉर्डर पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो है सिविलियन लोगों का लॉस हो रहा है, क्योंकि धुएं के शोले नजर आ रहे हैं। अभी तो कोई पता नहीं है, हम किसी के घर गए नहीं है, लेकिन कोई सिचुएशन का पता नहीं है। लेकिन फायरिंग बहुत चल रहा है। फायरिंग ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और हमारी आर्मी जो है जवाबी कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई उमूर पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि रियासत में डिलिमिटेशन 2031 से पहले किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि रियासत को मिली खुसूसी पोजीशन में किसी को मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। शाह ने कहा कि उनकी जमात मुल्क के 5 शहरों में गोलमेज कॉन्फ्रेंस कराने और मुल्क के लोगों को दफा 370 और 35A के साथ साथ कश्मीर के हालात से बाखबर कराने का इरादा रखती है। न 35A पर कोई हाथ लगा सकता है, न 370 पर कोई हाथ लगा सकता है। कहने को आप बहुत कुछ कहेंगे, नहीं तो पिछले 1 साल से हम 35A का मामला उठाए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं। 370 बहुत टाइम से चल रहा है कि हम इसको हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे। इट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर मैंने अभी कहा प्राइम मिनिस्टर ने अपना सर झुकाया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का आप तार तार कर लेंगे? नॉट पॉसिबल। और जहां तक डीलिमिटेशन का मामला है, डीलिमिटेशन को हमारे गवर्नर साहब को तो छोड़ दीजिए, इवन द पार्लियामेंट, बात यह है जो कश्मीरियों को जो तजब्जुब आज है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, खुसूसन कश्मीरियों को जो ये वहम है कि डीलिमिटेशन हो जाएगा, हमारी सीटें गठाई जाएंगी, बढ़ा दी जाएंगी, इट कैन नॉट हैपन। बिकॉज क्यों नहीं हो सकता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को भी यह इख्तियार नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करे। प्लीज, दिस इज द टैगलाइन टुडे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नीदर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया has any legal right to even tamper with the constitution of Jammu and Kashmir. यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए रियासती असेंबली और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ग्रुप के सदर RK भट्ट ने कहा कि माइग्रेंटों को सियासी सतह पर बाख्तियार बनाने के लिए ये इकदाम जरूरी है। उन्होंने कहा कि वादी से हिजरत करने के बाद किसी भी सियासी जमात ने माइग्रेंटों की सही नुमाइंदगी नहीं की, इसलिए माइग्रेंटों को सियासी रिजर्वेशन देने की जरूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि माइग्रेंट तबके के लिए पार्लियामेंट में 1 और रियासती असेंबली में 4 सीटें मखसूस रखी जाएं। इस मौके पर एक वेब पोर्टल का भी इफ्तिताह किया गया।
جو ہمارا شیئر پولیٹیکلی بنتا ہے وہ شیئر ہمیں ملنا چاہیے. آج ہم نے آپ کے مادھیم کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں ایک آن لائن ویب پورٹل بھی یہاں پہ ریلیز کیا جس میں ہم ووٹ بینک کو کنسالیڈیٹ پہلے کریں گے تاکہ ہم ان پولیٹیکل پارٹیز کو بتائیں گے آنے والے ٹائم پہ کہ جو آپ ہمارے ووٹ بینک کو پول کرنے کے لیے ہمیں روکتے ہیں ایم فارم کے مادھیم سے, باقی ایسی فارمیلٹیز بڑھانے کے مادھیم سے, ہم الیکشن آف انڈیا کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ نریندر جی مودی دیش میں ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں, آن لائن سسٹم کو بڑھاوا دینے پر زور دے رہے ہیں, لیکن آج بھی کشمیری پنڈت کے پاس ایسا کوئی پروسیجر نہیں ہے کہ وہ آن لائن اپنا ووٹ بینک اپڈیٹ کرے اور اپنا حق اپنے ٹائم پہ استعمال کرے. لہذا میں آپ کے مادھیم سے آج یہ ڈیمانڈ رکھتا ہوں کہ ہندوستان گورنمنٹ کو پارلیمنٹ میں کشمیری پنڈت کے لیے ریزرو سیٹ رکھنی چاہیے اور کم سے کم 4 اسمبلی سیٹس ہمارے لیے ریزرو ہونی چاہیے. ضلع رامبن کے چیف ایجوکیشن افسر عبدالحمید فانی کی ایک مبینہ آڈیو کلپ کے وائرل ہونے کے بعد اے بی وی پی نے آج رامبن میں احتجاج کیا. مبینہ آڈیو کلپ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مملکتی وزیر برائے پی ایم او جتیندر سنگھ کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کیے گئے ہیں. اے بی وی پی کی جانب سے سی ای او رامبن کا پتلا بھی جلا گیا. بی جے پی لیڈر پون گپتا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی سرکاری عہدیدار کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف ایسے الفاظ کا استعمال غلط ہے اور اس کے خلاف اعلیٰ حکام سے قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا. پردھان منتری کے خلاف اور یہاں کے سے جو سانسد چنے گئے ہیں ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی, ان کے خلاف یہ کیسے اپشبد یہ بول رہا ہے, یہ اینٹی سوشل نہیں, ان پارلیمنٹری نہیں, یہ اینٹی نیشنل جو اس نے جو بیان بازی جو ہے یہ اس میں دی ہوئی ہے. جبکہ یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے یہ سویپ کا نوڈل آفیسر اس کو نیوکت کیا گیا تھا. یہ اگر پردھان منتری کے خلاف ایسی جو مانسکتا ہے یہ رکھتا ہے تو آپ ان سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ جو وہاں کیندر کی اسکیمیں ہیں وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگی. یہ آفیسر جو ہیں وہ جنتا کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ہماری جو گورنر انتظامیہ ہیں اس سے یہ درخواست ہے کہ ایسے آفیسرز کو تتکال پربھاؤ سے ان کو یہاں سے سسپینڈ کر کے اور ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کر کے اور قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے. کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ڈی سی بڈگام ڈاکٹر سہرش اصغر نے آج مختلف محکموں کے افسران کے ہمراہ میٹنگ کی اور جاریہ مالیاتی سال میں کاموں میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا. ڈی سی نے محکمہ جاتی جائزہ لیا اور ریاستی و مرکزی اسکیموں کے نفاذ اور پروجیکٹوں کی وقت پر تکمیل پر زور دیا. ڈی سی نے ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نپٹنے, پانی کی سپلائی یقینی بنانے, کریئر کاؤنسلنگ منعقد کرنے اور محکمہ صحت کو ایس ڈی ایچ اور پی ایچ سی حوالے کرنے کی ہدایت دی. بڈگام کے بعض مقامات پر غیر قانونی طور پر مٹی کی نکاسی کا عمل جاری ہے اور رات کے اوقات میں ٹپر کے ذریعے مٹی کو دیگر مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. جب ضلع کے متعلقہ افسر سے اس تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے جی ایس بی نکالنے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن اگر کوئی قواعد کی خلاف ورزی کرتے پایا جائے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اسی دوران ڈی سی بڈگام نے ہمارے نمائندے سمیع اللہ سے فون پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ بڈگام ٹاؤن میں مٹی کے نکاسی پر پابندی کے احکامات جاری کیے جائیں گے. ٹائم ہم نکلے تھے تو میں پورا 2 بجے تک رات تک یہ مانیٹر کرتا تھا. اس ٹائم تو ایسی وائلیشن مجھے دکھی نہیں, لیکن اب آپ نے مجھے اس کے بارے میں انفارم کیا ہوا ہے تو میں آج سے اس کے بارے میں ایکشن لوں گا. میں دیکھوں گا یہ رات کے اگر انہوں نے پرمیشن وائلیٹ کیا ہوا ہے, نارمز وائلیٹ کیے ہیں تو ان کا پرمیشن کینسل ہو جائے, کیونکہ میں اپنے پرمیشن پہ یہ نوٹ لکھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی وائلیشن ہوئی تو پرمیشن کینسل ہو جائے. سنبل سناواری کے حوالے سے بلال احمد کمار نامی ایک وائز کی جانب سے لڑکیوں کی کردار کشی پر مبنی بیان کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سنبل میں آج ٹریڈرز فیڈریشن سنبل نے احتجاج کیا. احتجاجی تاجر متعلقہ وائز کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے اسے گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ جب تک اس وائز کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی تب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا. وزیر کے اس وائز کے خلاف ایس ڈی ایم سنبل نے پہلے ہی سمن جاری کیا تھا.
लॉन्च किया जाए। जब तक उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती और उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हमारी जो ये स्ट्राइक है ये जारी रहेगी। और अगर इसमें जल्द अज जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो शायद ये स्ट्राइक जो है इसमें शिद्दत इख्तियार करेगी। और हम तब तक ये स्ट्राइक बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक बिलाल मौलवी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती और उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। पुलवामा लासीपुरा शाहराह पर तिरछल इलाके में पुल के तामीराती काम में जिला इंतजामिया ने तेजी लाई है, जिससे अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। कुछ माह कबल पुलवामा लासीपुरा शाहराह पर तिरछल के मकाम पर मिलिटेंटों ने बारूदी धमाके से आरजी पुल तबाह किया था, जिससे जिला पुलवामा के कई देहात के अलावा वादी कश्मीर के अहम सनती मरकज सिडको इंडस्ट्रियल लासीपुरा का राब्ता मुनक़ता हुआ था, जिस पर न्यूज़ 18 उर्दू ने भी रिपोर्ट नशर की थी। डीसी पुलवामा सैयद आबिद रशीद की हिदायत पर पुल के तामीराती काम में काफी तेजी लाई गई है। डीसी का मानना है कि रमज़ान माह के आखिर में पुल पर ट्रैफिक बहाल किया जाएगा। एंड ऑफ दिस मंथ वी विल मेक इट मोटरेबल, ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। इस ब्रिज से तकरीबन 1.5 लाख के करीब आबादी हमारी कनेक्ट हो जाती है, जिनको ऐसे डिटोर्स लेने पड़ते थे। इसके अलावा हमारा मेन इंडस्ट्रियल सेंटर और हमारी मेन जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो उस एरिया के पार थी, तो ये ब्रिज उसके लिए भी बड़ा ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को फिलिप देगा। कोर फोकस जो डेवलपमेंट का है एडमिनिस्ट्रेशन का ये रहेगा कि पुलवामा ज़िले में फोकस के साथ रोड कनेक्टिविटी हो। जहाँ जहाँ ब्रिजेस ख़राब हैं, जो मेन लॉन्ग पेंडिंग ब्रिजेस जैसे त्रिशल हो गया है, इसके अलावा भी बाकी रोहू ब्रिज है, उसको हम आगे इस साल इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीशन हो जाए ताकि लोगों को रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से सहूलियात। दारुल हुकूमत दिल्ली के जम्मू एंड कश्मीर हाउस से यात्रा टू कश्मीर का एहतमाम किया गया, जहां पर 600 बसों में तकरीबन 252 कश्मीरी लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं खीर भवानी माता के दर्शन के लिए रवाना हुए। 252 यात्रियों में खवातीन, मर्द और बच्चे सभी मौजूद रहे। हर साल माता खीर भवानी का मेला लगता है, जहां पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से अकीदतमंद पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर हाउस की एडिशनल सेक्रेटरी परेड नारायणा ने बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सेव शारदा कमेटी के हेड रविंद्र पंडिता ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कश्मीरी पंडित अपने आबाई मकाम जरूर लौटेंगे। वहीं कश्मीर एजुकेशन कल्चर साइंस सोसाइटी के हेड राजेंद्र टिक्कू ने कहा कि हम मुसलसल 30 बरस से ये पैगाम दे रहे हैं कि हम जरूर वापस होंगे। सोसाइटी के चीफ कोऑर्डिनेटर सतीश महलदार ने सबको मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि रियासती गवर्नर कश्मीरी पंडितों को कुछ तोहफा देंगे। यहाँ से जितने भी यात्री, जितने भी हम ऑल ओवर इंडिया कश्मीरी पंडित है खास तौर पे है, तो ये सभी हिंदूज की जगह सब लोग जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों का विशेष ये रहता है कि जो अष्टमी है, अष्टमी पे हम लोग वहाँ पे यात्रा करें, इसका बड़ा महत्व है। इस बारी भी लास्ट ईयर की तरह ही गवर्नमेंट ने हमको ताउन दिया, बसें अरेंज कर ली, लेकिन हम कश्मीर एजुकेशन कल्चर एंड साइंस सोसाइटी एक नोडल एजेंसी है जो इन पब्लिक के साथ डिसाइड करती है और पब्लिक को यहाँ पर पहुँचाती है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इन लोगों को वहाँ जाना चाहिए और भी लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमको इंटीग्रेट करती हैं और हमको साथ में कंपोजिट कल्चर जो कश्मीर का बहुत मशहूर था, ये उसका एक नमूना है। मैं जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर खड़ा हूँ और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो है यात्रा टू कश्मीर शुरू हो रहा है। इसमें जो है 6 बसें जा रही हैं दिल्ली से और दिल्ली एनसीआर के लगभग 252 लोग इस बसों से जा रहे हैं और एक खीर माता भवानी का दर्शन वहाँ पे करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि अष्टमी के दिन जो है वहाँ पे मेला लगता है और मेले के दिन ये लोग सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे, पूजा करेंगे और जो लोग विस्थापित हुए हैं कश्मीर से वो लोग देवी माता से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें एक बार फिर घर वापस लौटने के लिए माँ आशीर्वाद दें। साथ ही इन लोगों को वहाँ के राज्यपाल से बहुत उम्मीद है कि इस बार मेले में जो मेले का आयोजन होगा अष्टमी के दिन, उस दिन वहाँ के जो गवर्नर हैं वो बड़ा तोहफा दें और जो विस्थापित हिंदू हैं, हिंदू पंडित हैं वहाँ से, उन लोगों को फिर वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था की जाए, उनके जो मकान है उनको वापस दिलाया जाए, जो ज़मीन जायदाद है वो वापस दिलाया जाए। तो तमाम उम्मीदों के साथ ये लोग इस बार यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 6 बसें यहाँ पे लगी हुई हैं, तमाम लोग यहाँ बस में बैठे। सर मैं बहुत बार गया हूँ, लेकिन बच्चे पहली बार जा रहे हैं, बड़े उत्साहित है और यही कामना करेंगे वहाँ पर कि 90 से पहले के जैसे हालात हमारे बनते रहे और हम सुख शांति में वहाँ रहे। सर
तो इस बार जितने लोग जा रहे हैं खीर माता का दर्शन करने और मेले में वहाँ पे मेले में भाग लेने के लिए, सभी लोग इसी उम्मीद से जा रहे हैं कि वहाँ पे जो हालात है वो पहले जैसे हो जाए और सभी लोग जो है भाईचारा जो पहले जैसा कायम था वो बना रहे। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। कंगन में हजरत बाबा निजाम कियानी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब इख्तिताम पजीर हो गई। हजारों अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर रियासत में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। पेश है जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह की 124वीं उर्स तकारीब का पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ बड़े पैमाने पर इनक़ाद अमल में आया। रियासत व बैरून रियासत से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने बाबा नगरी कंगन में वाक़े हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी दी। उर्स के इख्तितामी दिन खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। अक़ीदतमंदों ने रियासत में अमन, खुशहाली, आपसी इत्तेहाद व भाईचारा और फ़िरक़ावाराना हमआहंगी के लिए दुआएं की। सज्जादा नशीन मियाँ बशीर अहमद ने खिताब करते हुए हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली। उन्होंने हाज़रीन को पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तलक़ीन की और इंसानियत की फलाह के लिए काम करने पर जोर दिया। कल से यहाँ दुरूद व अज़कार की ख़त्मात की सारी रात महफ़िलें जो हैं वो जारी रहें और जो भी यहाँ पे खैरात हुई, जो कलमात पढ़े गए, जो तिलावत हुई, तो ये सब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे और इसका सवाब हमारे पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाए और ख़ास तौर पे हमारे जो पीर व मुर्शिद हैं जिनका आज ये हम दिन करते हैं उनको इसका सवाब पहुँचाए। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी उर्स में शिरकत की और सज्जादा नशीन और उनके जानशीन की सेहत के लिए दुआ की। अक़ीदतमंदों ने कहा कि दरगाह पर हाजिरी देकर उन्हें इत्मीनान नसीब हुआ है। यहाँ से बड़े सगीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इल्मी रूहानी फैज़ान लेकर जाते हैं वापस। हर मज़हब, मिल्लत और हर जो है तबके के लोग इस जगह आते हैं। वाहिद ऐसा उर्स है कि जिसमें खाली रियासत जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से अकीदतमंद हर मज़हब व मिलत के लोग यहाँ आकर फैज़ हासिल करते हैं। हमारी रियासत की खुशहाली के लिए, अमन और भाईचारा के लिए दुआएं की गई। 10 साल से आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ तक कि दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब से, जम्मू से, रजौरी, पुंछ और हर जगह से सबकी दिलो मनोकामना पूरी होती है। जहाँ पर दुआएं करते हैं लोग, अपनी हाजत लेकर आते हैं। हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मुल्क भर से बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत लोग हाज़िरी देते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट।